Yes, sir. Okay, so we will start. So 29 students, I think it is very less quantity. So we will wait for few seconds and then we will start. In, in previous lecture, we have studied lathe machine, how lathe machine work, what is the construction of lathe machine. There are different parts. Lathe machine is very important and basic machine in manufacturing technology. आज दुपारी लेक्चर आहे त्यामुळं बरेच अजून यायचे. लेथ मशीन डायग्राम काढली. Hello, this diagram. Yes, sir. This diagram you have to draw. It may require some time to draw diagram. Diagram थोडीशी मोठी आहे पण व्यवस्थित काढत गेलं की होऊन जाईल. So see, 34 students are there now. We will start. Other will join as the lecture going on. So is screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So in last lecture we have studied about the lathe machine, in which we have studied what is the construction of lathe machine, then how lathe machine works, then what are the operations conducted on the lathe machines. Actually, we have only 2 operations in our syllabus. Which are those 2 operations? Can anybody? Hello? Which are those 2 operations that we have performed on lathe machine, and these operations are included in our syllabus? Can anyone tell me? Face Yes? turning and Face turning nahi. Face turning nahi. Facing. Only facing is one operation and turning is the another operation. Okay. So these 2 operations are included in our syllabus. Other operations, what are the other operations we have studied yesterday that I will tell you. That first one is the facing. Facing म्हणजे समोरच्या बाजूने त्याची लेंथ आपण कमी करू शकतो, त्याला फेसिंग म्हणतो आपण, ते आपल्या सिलेबस मध्ये आहे. दुसरं म्हणजे टर्निंग, प्लेन टर्निंग. प्लेन टर्निंग म्हणजे ज्याच्यामध्ये डायमीटर आपण काय करू शकतो, त्याचा रिड्यूस करू शकतो, त्याला प्लेन टर्निंग. आय थिंक इथं आहेत पुढं. सो सी, दिस इज द फेसिंग ऑपरेशन. Facing on the lathe machine. This is the facing operation in which we can reduce the length. इकडून आपण त्याचं फेसिंग करत असतो समोरून, त्याला फेसिंग ऑपरेशन म्हणतो. आणि हे जे आहे ते प्लेन टर्निंग आहे, म्हणजे याचा डायमीटर आपण काय करत जातो, कमी करत जातो. हे कटिंग टूल आहे. ओके, आपण काल बघितलेलं आहे व्हिडिओमध्ये, त्याच्यामुळे आपल्याला जास्त त्याचे स्पष्ट कळालेलं आहे. असं जर फक्त व्हिडिओ ह्याच्यावरती बघितलं तर आपल्याला तेवढं समजणार नाही. सो दीज आर अगेन अनदर ऑपरेशन्स, that is straight turning. See, this is the taper turning. There are 2 types of turning. First one is the plain turning and another one is the taper turning. So this is the taper turning, where one side of the shaft will be having less diameter, and as we go on another side, it will goes on increasing gradually. Okay, it not increase suddenly. एका बाजूला डायमीटर कमी असतो शाफ्टचा आणि दुसऱ्या बाजूला तो हळूहळू हळूहळू काय होत जातो, इन्क्रीज होत जातो. अशा प्रकारचं जे टर्निंग केलं जातं त्याला टेपर टर्निंग म्हणतात. आणि प्लेन टर्निंग म्हणजे सर्व डायमीटर त्याचा समान राहतो. त्याच्यानंतर हे स्टेप्ड टर्निंग आहे बघा. हे स्टेप्ड टर्निंग मध्ये मध्येच कुठंतरी एखाद्या ठिकाणी डायमीटर कमी केला जातो. ओके, सडनली इथं ब्रेक केला आहे आणि इथून इथंपर्यंत डायमीटर त्याचा काय कमी केलेला आहे, याला स्टेप्ड टर्निंग म्हणतात. ओके, त्याच्यानंतर काउंटर टर्निंग म्हणजे समोर जर गोल भाग करायचा असेल तर हे त्यांनी दाखवलं नव्हतं बरं का, काउंटर टर्निंग काल, पण हे आपल्या सिलेबसमध्ये नाही, त्याच्यामुळं एवढं काय त्याच्याशी जायचं गरज नाही. ह्याच्यामध्ये नर्लिंग दाखवलेलं नाही आपल्या ह्याच्यामध्ये, काल आपण नर्लिंग बघितलं होतं. सो वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट मशीन. Actually we have 2 machines in our syllabus, manufacturing machines. First one is the lathe machine and second one is the drilling machine. Only 2 machines are there. So drilling machine, what is the drilling machine? Drilling machine, we all know, all are aware about the drilling machine, but
मेनी ऑफ द स्टुडंट्स आर अवेअर विथ ओनली द हँड ऑपरेटेड मशीन. ज्या भिंतीमध्ये दरवाजामध्ये आपण खिळे ठोकण्यासाठी वगैरे ज्या मशीन्स वापरतो ड्रिल करण्यासाठी म्हणजे होल पाडण्यासाठी, त्या मशीन्स सगळ्यांना माहीत आहेत. ओके, ज्या ठिकाणी जास्त फोर्स लावण्याची गरज पडत नाही म्हणजे भिंतीमध्ये वगैरे, तर त्या ठिकाणी त्या हँड ऑपरेटेड ड्रिलिंग मशीन ज्या आहेत त्या आपण वापरू शकतो. परंतु ज्या ठिकाणी खूप मोठे मोठे पार्ट आहेत, त्याचे हार्डनेस जास्त आहे, त्या ठिकाणी मात्र आपल्याला हे जे हँड ऑपरेटेड मशीन्स आहेत, ओके, हे जे हँड ऑपरेटेड मशीन्स आहेत हे आपल्याला तेवढे कपॅसिटी नसते त्याची, तर त्याच्यासाठी आपल्याला दुसऱ्या टाईपकडे जातात, तो म्हणजे ड्रिलिंग मशीन आहे, म्हणजे पिलर टाईप ड्रिलिंग मशीन म्हणतो आपण याला. ओके, त्याची डायग्राम पुढे आहे. सो व्हॉट इज ड्रिलिंग मशीन? ड्रिलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मशीनिंग होल्स. ओके, ड्रिलिंग मीन्स मशीनिंग प्रोसेस आहे ज्याच्यामध्ये आपण काय क्रिएट करतो, होल्स क्रिएट करतो. होल्स वेगवेगळ्या कारणासाठी क्रिएट करतो, म्हणजे नट बोल्ट बसवण्यासाठी असतील, खिळे ठोकण्यासाठी असतील, अजून परत म्हणजे बऱ्याचशा कारणासाठी होल पाडले जातात, वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात, तर ते या ड्रिलिंग मशीनने केले जातात. सो ड्रिलिंग इज जनरली द सिम्पलेस्ट अँड द मोस्ट वाइडली युज्ड मेथड ऑफ प्रोड्युसिंग होल्स दॅट आय हॅव टोल्ड. सगळ्यात सोपा मार्ग आहे हा. इट इज अकम्प्लिश्ड विथ द हेल्प ऑफ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कॉल्ड अ ड्रिल. म्हणजे या ठिकाणी कसं आहे, आपल्याला ड्रिलिंग मशीन जरी एक असली तरी वेगवेगळ्या डायमीटरचे होल्स आपण वेगवेगळ्या टूल्सच्या सहाय्याने पाडू शकतो. ओके, ड्रिलिंग मशीन मध्ये. सो दिस इज रिलेटेड टू द ड्रिलिंग मशीन. दीज आर सम पॉइंट्स. सो वी विल सी construction and working, which is very important. So you can observe this is the schematic diagram of a drilling machine. Schematic diagram means block diagram simply. Okay, it does not provide all information, interior information of the machine. Okay, म्हणजे वरवरची ब्लॉक डायग्राम जे म्हणतो अशा प्रकारची ही ड्रिलिंग मशीनची डायग्राम आहे. सो कॅन सो टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डायग्राम यू हॅव टू ड्रॉ. घेतला? Okay. Yes, sir. Can anyone tell me what are the components you observed on the diagram? So I will 39 participants only today is there. I don't know why. So Sanyogita Chaudhary, are you present? Roll number 04. Hello. Okay, Dinesh Jadhav 09. Dinesh Jadhav. Yes, sir. कुठं होता? Hello, Dinesh. Hello, where are you? ऐकू येते का दिनेश? ओके, रोल नंबर 10 प्रतीक अटकळे. Yes, sir. हाँ, प्रतीक अटकळे. कॅन यू टेल मी द नेम्स ऑफ द ड्रिलिंग मशीन? स्क्रीन वरती लिहिलेले आहेत बघा, दिसतात का? Motor column. मोटर Yes, कॉलम, sir. पुढं Cone pulley. हा, Head. हेड, देन Tube. स्लीव, हा, Drill tool. ड्रिल टूल, Workpiece. वर्कपीस, Table. टेबल, Base. base. Last one is the base. So okay. So I V observed belt. that V belt is there also. Okay, thank you. तर मी कशासाठी बघत होतो, कोण कोण फक्त जॉईन झालंय आणि कोण कोण खरंच बघते तरी काय चाललंय काय नाही. ओके, सो बी अवेअर ऑफ दॅट. तर जॉईन होऊन बसू नका, काहीतरी शिकण्यासारखी थोडंसं करा. So see here, this is the drilling machine. Drilling machine contains components that now told by Pratik. So this one is the motor where we have to from where we take power to drill any tool. इथं एक मशीन मोटर बसवलेले आहे, इलेक्ट्रिकल मोटर आहे. या मोटर पासून आपण या ड्रिलिंग टूलला काय घेत असतो, पॉवर घेत असतो होल पाडण्यासाठी. दिस इज द बेस प्लेट. ही बेस प्लेट आहे.
ही बेस प्लेट ह्याला फाउंडेशन केलेलं असतं किंवा काही ठिकाणी फक्त अशीच ठेवलेली असते. हे हेवी असतं जेणेकरून हे व्हायब्रेशन होऊ नये. ओके, तर ही हेवी एक बेस प्लेट आहे. याच्यावरती हा जो व्हर्टिकल दिसतोय कॉलम हा पिलर आहे. काही ठिकाणी फक्त रॉड असतो, काही ठिकाणी असं स्क्वेअर टाईप असतो कॉलम. याला कॉलम किंवा पिलर असं दोन्हीपैकी काही म्हणू शकतो आपण. त्याच्यावरती हा हेड आहे. ओके, आणि ह्या हेडमध्ये इथं गिअर अरेंजमेंट वगैरे असते किंवा इथून हा स्पिंडल. जर गिअर अरेंजमेंट स्पीड जर कमी जास्ती करायचं तर इथं पुलीमध्ये पण केलं जातं आणि काही वेळेला ते गिअरमध्ये केलं जातं. पण इथं गिअरचा काही विषय येत नाही, इथे डायरेक्ट स्पिंडल आहे हा. ओके, त्याच्यानंतर ही स्लीव म्हणजेच इथं स्पिंडल आहे, ज्या स्पिंडलमध्ये हा चक बसतो. ओके, स्पिंडलच स्लीव म्हणतो आपण. त्याच्यामध्ये काय बसतो, हा चक बसतो. आणि या चक जो आहे त्याला इथं हँड व्हील असतात. त्या हँड व्हीलने आपण तो चक जो आहे इथं तो मोठा किंवा बारका करू शकतो, जेणेकरून याच्यामध्ये हे ड्रिलिंग टूल जे आहे ते त्याच्यामध्ये आपण बसवतो. ओके, हे ड्रिलिंग टूल कसं असतं इथं मागाशी लिहिलं होतं बघा, हेक्झॅगोनल. इथं कुठेतरी आहे बघा, इथं आहे बघा. द ड्रिल इज अ सिलेंड्रिकल बार विथ हेलिकल फ्लुइड्स. हेलिकल फ्लुइड्स म्हणजे त्याच्या भोवतीने असे कडा कोरलेले असतात बघा. ते एकदम सर्क्युलर किंवा सिलेंड्रिकल बरोबर नसतं ते. आणि त्याच्या बाजू ज्या असतात त्या फक्त कटिंगचं ऑपरेशन करत असतात. ओके, बाजू कटिंगचं रॅडियल कटिंग केलं जातं याच्यामध्ये. ओके, एजेसच्या सहाय्याने. तर ते ड्रिलिंग टूल आहे. हे ड्रिलिंग टूल वेगवेगळ्या साईजमध्ये मिळतं. याची हार्डनेस ही जास्त असते. हे हाय स्पीड स्टेनलेस स्टीलचं शक्यतो बनवलं जातं किंवा जर दुसरं मटेरियल असेल तर त्याच्यामध्ये कार्बन पर्सेंटेज वाढवलेलं असतं. जर मटेरियल आपल्याला जास्त हार्ड करायचं असेल तर त्याच्यामध्ये कार्बन पर्सेंटेज जे आहे त्याचं प्रमाण जास्त असायला लागतं. ओके, सो दीज आर द कॉम्पोनंट्स. नाउ वर्किंग ऑफ द ड्रिलिंग मशीन इज व्हेरी सिम्पल. त्याच्यानंतर इथं बघा हा वर्क पीस ठेवलेला आहे. त्याच्यानंतर हा टेबल आहे. सर आवाज येत नाहीये. हॅलो, आवाज येत नाही? येतोय सर. येतोय सर. ओके ओके, तिकडून प्रॉब्लेम आहे तुम्हाला. हा जो टेबल आहे याची दोन प्रकारे मोशन होऊ शकते. म्हणजे जसं आपल्याला वर्क पीस बसवायचा आहे त्याच्यानुसार. तर हा जो टेबल आहे हा सर्क्युलर फिरू शकतो. म्हणजे ह्या पॉइंटला हा असा सर्क्युलर इथं फिरू शकतो किंवा हा अप अँड डाऊन या लेवलने फिरू शकतो. म्हणजे वर्क पीस जर खूप हाईटला जास्त असेल तर हा टेबल आपण थोडासा खाली घेतो आणि त्याच्यावरती वर्क पीस बसवतो. वर्क पीस जर छोटा असेल, पातळ असेल तर हा टेबल आपण त्याच्या लेवलने वरती घेतो आणि त्याच्यावरती इथं वर्क पीस ठेवतो. वर्क पीस तिथं बसवण्यासाठी जॉची अरेंजमेंट केलेली असते. ती म्हणजे ज्या त्या जॉबवरती वर्क पीस वरती डिपेंड आहे. त्याला कसा पकडून ठेवायचा आहे जाम इथं, तो हल्ला नाही पाहिजे. म्हणजे याच्यामध्ये तुमच्या एक गोष्ट लक्षात आली असेल की वर्क पीस जो आहे तो स्टेशनरी राहतो आणि मशीन टूल्स जे आहे ते कशामध्ये आहे, वर्किंग मध्ये आहे. ओके, तर याचं वर्किंग असं असतं की ज्या वेळेला इथून इलेक्ट्रिक सप्लाय दिला जातो मोटरला त्यावेळेला ही इलेक्ट्रिक मोटर जे आहे तो शाफ्ट रोटेट होतो. त्या शाफ्टवरती पुली बसवलेली आहे. ओके, त्या पुलीतून इथं दुसरा एक शाफ्ट बसवलेला जातो, स्पिंडलचा शाफ्ट आहे, त्याच्यावरती पण पुली बसवल्या जातात. ओके, तिथं एक किंवा एकपेक्षा जास्त पुली असू शकतात जर स्पीड आपल्याला व्हॅरी करायचं असेल. शक्यतो एकापेक्षा जास्त पुली असतात कारण ही स्पीड आपल्याला व्हॅरी करावं लागतं ज्या त्या वर्क पीस प्रमाणे. ओके, तर इथली पॉवर इथं ट्रान्सफर करण्यासाठी व्ही बेल्ट यूज केलं. व्ही बेल्ट आपण जनरली बघतो बघा, बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला व्ही बेल्ट पाहायला मिळतो. ओके, ब्लॅक कलरचा असतो जनरली सगळीकडेच. ओके, तर हा व्ही बेल्ट इथं बसवलेला आहे ज्यामुळे मोटरची इथं मोटर रन झाली की याची पॉवर या स्पिंडलला मिळाली जाते, रोटरला. त्याच्यानंतर ह्या स्पिंडल बसवलेला आहे. ओके, मग या स्पिंडल मध्ये हा जो स्पिंडल आहे त्याला आतल्या बाजूने थ्रेडिंग आहे. या स्पिंडलला आतल्या बाजूने थ्रेडिंग आहे आणि हा जो चक आहे याला बाहेरच्या बाजूने थ्रेडिंग आहे. त्याच्यामुळे हे याच्यामध्ये थ्रेडिंग बसवलं जातं. ओके, आणि त्याच्यानंतर हे ड्रिलिंग टूल जे आहे ते इथं त्या चक मध्ये बसवलं जातं. जसं आपण लेथ मशीन मध्ये बसवतो चक्कीने, तसं इथं पण एक व्हील आहे. व्हील फिरवली की तो ओपन होतो जॉ, त्याच्यामध्ये ड्रिलिंग टूल बसवायचं आणि परत सोडून दिले की परत ते टाईट होतं. ओके, आणि मोटर ज्यावेळेला चालू करतो त्यावेळेला हे ड्रिलिंग टूल फिरायला चालू होतं. ओके, त्याच्यानंतर इथं दुसरा एक हँडव्हील आहे जेणेकरून आपण काय करू शकतो, हे ड्रिलिंग टूल जे आहे ते असं खाली घेऊ शकतो याच्यापासून. ओके, हे ड्रिलिंग टूल जे आहे हे एवढंच ह्या स्पिंडल पासून असं खाली घेऊ शकतो. ओके, फिरायला चालू झाल्यानंतर जिथं आपल्याला पाहिजे तिथं मार्क करून घ्यायचा सेंटर, जिथं होल पाडायचा आहे आणि त्या ठिकाणी बरोबर काय करायचं त्याने मार्क करून घ्यायचं आणि तिथं पाहिजे तेवढा डीपचा होल पाडायचा. होल हा शक्यतो आरपारच पाडला पाहिजे असं काय नाही,
जेवढ्या डेप्थ पर्यंत पाहिजे तेवढ्या डेप्थ पर्यंत आपण हा होल त्याच्यामध्ये पाडू शकतो. ओके, सो दीज आर द कंपोनेंट्स. सो नाउ सी हियर, दीज आर द ऑपरेशन्स. ड्रिलिंगचं वर्किंग समजलं, सिंपल वर्किंग आहे. इज देअर एनी डाऊट इन द वर्किंग ऑफ ड्रिलिंग मशीन? हॅलो, कोणाला काही शंका आहे का ड्रिलिंग मशीन मध्ये, कन्स्ट्रक्शन आणि वर्किंग? As all are quiet, so I think you do not have any doubt, so we will proceed further. So these again parts shown here, that spindle, sleeve, column, head, that table and base, that already we have studied. Now drilling machine operations, how many operations we can perform on the drilling machine? First one that we all know, that is the drilling. This is the drilling tool and we can make hole with the drilling machine. Second, काउंटर बोरिंग. काउंटर बोरिंग म्हणजे कसं आहे बघा, या ठिकाणी एक होल पाडलेला आहे आणि त्याच्यावरती त्याचा डायमीटर वाढवून, म्हणजे आपला जो बोल्ट असतो त्याचा हेड त्याच्यामध्ये बसण्यासाठी, इथं हेड बसण्यासाठी इथे एक अशा प्रकारचा काउंटर बोरिंग केलं जातं. ओके, म्हणजे आतमध्ये नट बसतो आणि वर इथं तो बोल्ट बसतो, म्हणजे जेणेकरून जर आपण या वर्कपीसच्या सरफेसवरून हात फिरवला तरी पण आपल्याला तो हेड जो आहे त्या बोल्टचा तो आपल्याला लागत नाही. ओके, देन टॅपिंग. टॅपिंग इज ऑपरेशन ऑफ थ्रेडिंग, म्हणजे त्या सर्क्युलर होलला जर आतल्या बाजूने थ्रेडिंग करायचं असेल तर हे टॅपिंग ऑपरेशन वापरलं जातं. हे टॅपिंगचं जे टूल आहे, ड्रिलिंग टूल, हे याच्यावरचं डिझाईन ह्या आपल्या हेक्झागोनल जे आहे रेग्युलर टूलचं ह्याच्यापेक्षा थोडंसं वेगळं असतं आणि त्याच्यानुसार त्याच्यामध्ये आपण थ्रेडिंग करू शकतो. ह्याच्यामध्ये परत बोरिंग. बोरिंग म्हणजे परत सेम बघा, जर आपल्याला डायमीटर आतून थोडासा वाढवायचा असेल ज्यादा, ओके, तर हे बोरिंग टूल वापरू शकतो आपण. पण बोरिंगचं कसं आहे, ज्या वेळेला डायमीटर खूप मोठा असतो त्यावेळेला तेवढं मोठं ड्रिल आणणं शक्य नाही. त्यावेळेला आपण हे छोटंसं ड्रिल आहे ते आपण काय करू शकतो, फिरवू शकतो असं. आणि हे एका ते स्पिंडल जे आहे त्याच्या एका बाजूला लावलं जातं आणि रोटेट केलं जातं. ओके, सो दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड ॲज बोरिंग. देन रिमिंग. रिमिंग म्हणजे एखादा आपण ड्रिल पाडले पण आतमध्ये ते खूप रफ आहे, ते एकदम स्मूथ करायचं असेल आतला सरफेस, ओके, तर त्यावेळेला रिमिंग वापरलं जातं. म्हणजे आतल्या बाजूचा सरफेस जो आहे तो असा आपण स्मूथ करू शकतो त्या रिमिंग प्रोसेसने. देन नेक्स्ट वन इज द काउंटर सिंकिंग. सो काउंटर सिंकिंग वेअर वी कॅन यूज, तुम्ही बोल्ट बघितलेत वर, आपण स्क्रू ड्रायव्हरने जे बोल्ट आवळतो, सगळ्यांनी बघितलं स्क्रू ड्रायव्हरने आपण बोल्ट आवळतो बघा, एक त्याचे कोनिकल असे नट असतात वर, हेड असतात. येस सर. बघितलंय? हा, बऱ्याच ठिकाणी तुम्हाला ते ऑब्झर्व करा. शक्यतो प्लायवूड मध्ये लाकडाचे जे वस्तू बनवले जातात त्याच्यामध्ये तुम्हाला ते दिसतील. त्याला थ्रेड असतात आणि वर असा कोनिकल असतो, मध्ये बरोबर एक खाच असते स्क्रू ड्रायव्हरनं फिरवण्यासाठी आपल्याला. तर ते जे स्क्रू ड्रायव्हर म्हणून बसवणारे असतात ते ह्या काउंटर सिंकिंग जे आहे ते त्याच्यामध्ये बसवले जातात, जेणेकरून त्याचा हेड जो आहे तो असा तिरका याच्यामध्ये बसवता यावा. ओके, त्याच्यासाठी एक काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन आहे. आणि इथं दिलेला आहे बघा, हा काउंटर संक होल आहे. हा असा होल पडतो मग त्याने काउंटर संकचा आणि त्याच्यामध्ये आपण हा असा बोल्ट बसवतो. अशा प्रकारे बसवू शकतो, अशा प्रकारे बसवू शकतो किंवा अशा प्रकारे बसवू शकतो. ओके, हा असा म्हणजे या सरफेसच्या वर्कपीसच्या लेवलला, हा वर्कपीसच्या लेवलच्या थोडासा वर. आणि जर ज्या वेळेला आपल्याला एकदम आतमध्ये करायचं आणि वरून कोटिंग आहे असं ठेवायचं, म्हणजे आत नट आहे किंवा नाही हे सुद्धा समजून नये असं जर असेल तर हा असा थोडासा खोल पाडला जातो आणि त्याच्यामध्ये हा नट बसवला जातो आणि वरून मात्र जसं आहे तसं केलं जातं. ओके, हा काउंटर संक होल झाला. हा काउंटर बोर होल, मी आता जो मग बोरिंग ऑपरेशन बघितलं आपण, हे ह्या ऑपरेशनचं असे नट बसवले जातात तिथं. आणि स्पॉट फिटेड हा शक्यतो कुठे जास्त एवढा वापरला जात नाही, पण अशा प्रकारचे पण नट आहेत बघा. मिलिंग ऑपरेशन. नाउ वी विल सी. इथपर्यंत कोणाची शंका आहे का? आपण थोडेसे व्हिडिओ बघू, आहेत एक दोन व्हिडिओ माझ्याकडं. ओके, and after that you can ask me if you have any doubt. बघूया आपल्याकडे व्हिडिओ आहेत एका दुसऱ्या ड्रिलिंग मशीनच्या. Is this visible? Yes, sir. Yes sir. Yes. Now you can observe that the drilling machine operation, how it, how many components. This is real now. Whatever we have studied in the PPT, this is schematic diagram, but it is not possible to draw such type of diagram in the PPT or on paper. So you may observe here. So this is the
आवाज ऐकू येतच नसेल हा. नाही सर. हो सर. आवाज येत नाही तिकडे ऐकू. So you can observe here, this is the drilling machine, this is the shaft of motor, and these are the pulleys. So this is the base. इथे 4 होल आहेत. हे 4 होल कशासाठी आहेत, तर ज्या ठिकाणी आपण बेस ठेवतो त्या ठिकाणी ते होल फाउंडेशन मध्ये नट बोल्ट बसवून ते फिट केले जातात. ओके. इथं दिलेला हा येलो कलर मध्ये जो दाखवलेला आहे तो पिलर आहे इथं. ओके. हा हँडल जो आहे, हा हँडल त्याला वर खाली, हे बेड वर आणि खाली होण्यासाठी, बेस बेड जो आहे ते वर खाली होण्यासाठी हा हँडल दिलेला आहे इथं. ओके. हा बघा, ही बेस फ्रेम आहे, हा पिलर आहे आणि हा टेबल आहे. हा मुव्हिंग टेबल आहे. हे लूज केला आपण, हा जो लिव्हर दिसतोय हा लूज केला, हा लिव्हर जो आहे, हा लिव्हर जर आपण लूज केला तर हे आपण रोटेट करू शकतो असं. ओके. आणि हा जो आहे हा रोटेट केला की आपण वर आणि खाली त्याची मूवमेंट करू शकतो. त्याच्यानंतर ही डेप्थ ऍडजस्टमेंट आहे बघा. म्हणजे एखाद्या ठिकाणी मास प्रोडक्शनला आपल्याला हाईट फिक्स करायची, नट बोल्ट जर इथं लावला तर तेवढंच ड्रिल ते खाली जाणार. म्हणजे मला 10 मिलीमीटर पाहिजे तर एक 10 मिलीमीटरचा मी मारणार, त्यावेळेस इथं हे 2 जे नट आहेत ते 2 इथं फिक्स करून घेणार. कळलं. म्हणजे मास प्रोडक्शन आहे. एकाच प्रकारचे मला 100, 200, 400, 1000 जर होल पाडायचे असतील तर प्रत्येक वेळेला ते मी मेजरमेंट बघत बसणार नाही. पहिल्या वेळेला मी ड्रिल पाडणार, त्यावेळेला हे 2 जे नट आहेत ते त्या थ्रेडवरती आणून ठेवणार आणि त्याच्यानंतर पुढं फक्त मी वर्कपीस लावणार आणि त्या नटापर्यंत ते होल पाडत जाणार, परत सोडून देणार, नटापर्यंत होल पाडत जाणार आणि सोडून देणार. म्हणजे मास प्रोडक्शनसाठी ही अरेंजमेंट आहे बघा इथं. ओके. त्याच्यापेक्षा खाली हा जर नट आपण ह्या लेवल लावला तर इथपर्यंतच होल पडू शकतो, याच्या खाली होल जाणार नाही, त्याच्या खाली ते स्पिंडल किंवा ड्रिलिंग टूल जाणार नाही. त्याच्यासाठी इथं ही अशी अरेंजमेंट दिलेली आहे. ओके. आणि हे जे दिलेलं आहे हँडव्हील, हे हँडव्हील, त्या हँडव्हीलने आपण त्याची मोशन कंट्रोल करू शकतो. ओके. सो दिस इज द हँडल विच गिव्स फीड. फीड म्हणजे खाली फीड किती होल पाडायचा आहे हे बघा. हे अपवर्ड अँड डाऊनवर्ड मोशनसाठी आपण ह्याचा हँडलचा वापर करू शकतो. हा हँडल पण त्या डायग्राम मध्ये दिसत नव्हता आपल्या, मी सांगितलं पण तिथे दिसत नव्हता. नाउ दिस इज द चक. हे चकला चक्की असते, त्या चक्कीने आपण हे मोशन हे करू शकतो. किंवा इथं लिव्हर पण आहेत नवीन आलेल्या मशीन मध्ये. लिव्हर आपण उघडझाप केला की याच्यामध्ये आपल्याला ड्रिल टूल बसवता येते. हे ड्रिलिंग टूलचं बघा, हे असं प्रकारे ड्रिलिंग टूल आहे. ओके. त्याच्या ज्या कडा आहेत, कोपरे, हे ऍक्च्युली वर्क करत असतात. ओके. हे ऍक्च्युली मशीनचं जे होल पाडायचं काम ह्या कडा जे आहेत, कोपरे, हे करत असतात. मधला जो गॅप आहे हा कशासाठी ठेवलेला आहे, तर जे काय कटिंग होतंय ते त्या गॅप मधून बाहेर येण्यासाठी आहे. स्पिंडल आहे इथं दाखवलेला आहे. हा मेन स्पिंडल जो मगाशी आपण बघितला, त्याची मुवमेंट होते वर आणि खाली त्या ड्रिलिंग टूल बरोबर. इथं काय सांगितलेलं आहे त्यांनी की व्हर्टिकल मोशन आणि व्हर्टिकल वरची मोशन आहे ती कशी होते, तर इथं गिअरची 2 गिअरची कशी अरेंजमेंट असते त्याच प्रकारे इथं रॅक अँड पिनियन अशी एक अरेंजमेंट असते, ज्याच्यामध्ये एखाद्या पार्टवरती उभे गिअर असतात किंवा आपण त्याला थ्रेडिंग म्हणतो उभे, आणि दुसरं सर्क्युलर असतं. मग सर्क्युलर मोशन जी आपण ट्रान्सफर करतो ती इथं रेसिप्रोकेटिंग होते, तेच इथं दिलेलं आहे. ही हँडव्हील जर आपण फिरवली अशी तर हा काय होतो, याच्यावरती वर मूव्ह होऊ शकतो किंवा खाली मूव्ह होऊ शकतो. हे स्पिंडल साठी दिलेलं आहे. आपलं म्हणजे फीड द्यायची असेल तर त्या अरेंजमेंटचा आपण वापर करतो. अश्वमेघ पवार 32, you raised your hand. Is any doubt? Hello.
32. Okay. So this shows the motion of a spindle. This is the measurement. So spiral spring is provided into that shaft. As we turn that wheel, it shows how much spindle move in डाउनवर्ड डिरेक्शन. हा किती डेप्थ पर्यंत गेलेला आहे हे इथं आपण बघू शकतो या स्केलवरती. ओके, स्केल तशा प्रमाणामध्ये त्या प्रपोर्शन मध्ये बनवलेले आहे की त्याची फीड किती दिलेले आहे हे आपण या स्केलवरती इथं पाहू शकतो. हा येलो कलर मध्ये आहे तो पिलर आहे बघा. मी हा सिलेंड्रिकल असू शकतो किंवा स्क्वेअर असू शकतो वेगवेगळ्या डिझाईन नुसार. ओके, हे दाखवलेलं आहे इलेक्ट्रिकल मुले स्टेप कोन पुली आहेत बघा. स्टेपड म्हणजे एकापेक्षा जास्त जर जोडलेला असतील त्याला स्टेपड पुली म्हणतो आपण. त्या स्टेपड पुलीपासून हा व्ही बेल्ट आहे. हा पिंक कलरचा दाखवलेला आहे, असा पिंक कलरचा नसतो हा. इकडे पण व्ही टाईप पुली आहेत. तर त्याच्यामध्ये जसं आपल्याला स्पीड अरेंजमेंट करायचे आहे ते आपण याच्यामध्ये अरेंज करू शकतो. So you can observe here now as motor start rotating in the same direction, that pulley can start rotation, and when we give feed with that hand wheel, so it will create one hole on the workpiece. So this is the simple arrangement of drilling machine. Is you understand this? सगळ्यांना समजलं काय ड्रिलिंग मशीन? Yes, sir. हो सर. Yes, sir. Yeah, it is Yes, very sir. simple. If we have another video, we will see here for the operation, for the drilling operation. Is this visible? Yes, sir. Yes, sir. Now this video have more sound. Can you see hear this? Sound ऐकू येतो का याचा? No, sir. नाही, याचा पण येत No, नाही. sir. ठीक आहे, ठीक आहे. फक्त ऑब्झर्व करा. खाली त्याच्यामुळे खाली हे यायला लागले बघा, लेबल यायला लागले, ते वाचू पण शकता तुम्ही. See here. Only observe now whatever they shown. You can observe how drilling machine works. This is the animated video. See, this is simple working of the drilling machine. Tool rotation. It is done to remove solid metal from the workpiece to produce a hole. Rimming. Now see, you can observe here rimming process. मगाशी मी दाखवली ती रिमिंग प्रोसेस. आतलं मटेरियल, आतलं सरफेस स्मूथ करण्यासाठी रिमर आहे हा. इथं ऑपरेशन तुम्हाला दिसतील बऱ्यापैकी सगळे.
Now see, this is the boring operation when holes are bigger. Then for boring operation, we can use such type of tools, that is boring tool, which create hole bigger. With a small diameter of tool. See this one, like this. So this is boring operation. दिस इज काउंटर सिंकिंग. मगाशी मी जे सांगितलं ते व्ही टाईपचे जे हेड असतात बोल्टचे, ते बसवण्यासाठी अशा प्रकारचं काउंटर बोरिंग होल पाडलं जातं त्याच्यामध्ये. This is tapping process, that making threads inside the hole. For that, tapping tool is used. So they are showing now the tools which are used. This operation shows once again. हे रिमिंग ऑपरेशन दाखवलं होतं अगोदर त्यांनी. हे टूल्स दाखवायला लागलेले आहेत. By using this we can मेक रिमिंग ऑपरेशन. दोन प्रकारचे आहेत, एक स्ट्रेट फ्लूट आहे आणि एक स्पायरल आहे, म्हणजे थोडेच तिरके आहेत स्पायरल मध्ये बघा. सी लाईक दिस. दीज आर द स्पायरल रिमिंग टूल. That other part is not for viewers. Okay, this is the end of video. Okay, is you understand? Drilling machine videos of drilling machine बऱ्यापैकी व्हिडिओ मधून समजतं आपल्याला. One second, if we have one more video then we will see. सगळ्यांना समजलं ना? Yes, sir. Yes. We have one short video. It is made on CATIA. Okay. How much time we have? Is it visible now? Yes, sir. Yes. Yes, sir.
Now you can observe here how the table can move in up and down direction. We have only 2 minutes, so in between that you have to put your roll number in the chat box, please. So this is the rotation of table. We can rotate this table also. This diagram is made on CATIA. CATIA is a software in mechanical engineering. So these parts are drawn separately and then assembled together and then animated. So this is the feed given using that wheel. सर हॅलो हां बोला. आता लेक्चर पुन्हा रिजॉईन करायचं आहे ना आता? नाही लगेच नाही. तुमचं पुढचं कितीला आहे टाइम टेबल नुसार त्यावेळेला करायचं जॉईन. नाही सर तसं नाही, आता टाइम टेबल मध्ये 50 मिनिटाचा क्लास म्हणून आलाय ना. होय 50 का? मिनिटाचं नाही 50 मिनिटात जरी असलं तरी 40 मिनिटाचाच होणार तो. तेच विचारायचं होतं, बाकी काही हां हां ठीक आहे 40 मिनिटाचा. बहुतेक आता संपेल आपला क्लास, त्याच्यानंतर पुढचा जो असेल तुमचा तो त्या टायमिंगला चालू होईल. कारण ही झूम मीटिंग जी आहे ती 40 मिनिटाची sir. अलाउड आहे आपल्याला. नाही. तेच मेसेज आलता सरांचा हां की हां 40 50 मिनिटाची होईल म्हणून मीटिंग काय. आहे आणि टाइम टेबल 50 मिनिटाचा आहे. हां हां टाइम टेबल आहे 50 मिनिटाचं, मग ते पण 40 मिनिटात आपली एंड होईल मीटिंग. हम्म. सगळ्यांचीच होईल. ओके सर. ओके. सो काही कोणाला शंका असेल तर बघा, मीटिंग आपली एंड होईल आता.